عمران خان جیل کے اندر اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں؟ نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کس نے بری طرح سے بے نقاب کیا؟ عدت کیس پھر سے ملتوی، جبکہ پنجاب کو 7 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی پیشن گوئی اور اس کے ساتھ جڑی دیگر اہم خبروں کے اوپر بھی آج آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ کافی زیادہ آج اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، جن کے اوپر تجزیہ دینا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پہلے 2 سیاسی عریف جماعتیں سمجھی جاتی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ پھر جب تیسری بڑی جماعت آئی جو آج کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، تو ایسے ضمن میں اب جنہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا، جنہوں نے اکٹھے حکومتیں کی اور اب بھی کر رہے ہیں، ایک پارٹی نون لیگ سے وزیر اعظم ہے اور دوسری پارٹی سے آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی سے صدر ہیں۔ اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے۔ کس بات کے اوپر؟ جی، بجٹ ہمیں پسند نہیں ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے مشاورت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مشاورت نہیں کی پیپلز پارٹی کے بقول، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے شکوہ کر رہی ہے اور نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ ہے، اور مشاورت تو کسی نے نون لیگ سے بھی نہیں کی۔ یہ جو بجٹ ہے وہ سارا طاقتور جو ہیں انہوں نے اپنے وزیر خزانہ سے کیا ہے، اور اب بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے سارے جو مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آج نون لیگ بات چیت بند کر دے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کتنے ممبر ہیں ہمارے پاس۔ نبیل گبول کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بات وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے آپ وزیر اعظم ہاؤس نہیں بلکہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے، اور رہنما پیپلز پارٹی یہ حسن مرتضیٰ نون لیگ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ بے شرمی کی انتہا دیکھیے کہ ایک بجٹ کو وجہ بنا کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ عوام کے ساتھ کیسے مخلص ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ہم آپ سے علیحدہ ہوئے تو آپ سیدھے اڈیالہ جائیں گے۔ سادہ لفظوں میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کو دھمکی بھی دیں اور یہ اڈیالہ جیل بھی چلے جائیں۔ بھائی کیوں اڈیالہ جیل جائیں؟ یہ اڈیالہ جیل کیوں سیاستدانوں کے لیے بنی ہے؟ وہ چاہے نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی ہو یا عمران خان صاحب ہوں، یہ تو غلط چیز ہے۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی بلیک میلنگ بند کرے، اگر اقتدار گیا تو ہم اکیلے ہی نہیں، پیپلز پارٹی بھی اڈیالہ جیل جائے گی۔ محسن شاہنواز رانجھا صاحب آگے سے جواب دے رہے ہیں حسن مرتضیٰ کو کہ اگر ہم گئے اڈیالہ جیل تو آپ بھی ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ تو میں تھوڑے ہلکے سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان کے حالات بدلیں گے، بدل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا سٹینڈ لینا کام دے گا، چند مہینوں کی بات ہے، 2 سے 2.5 ماہ کی، یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ اس کی ایک واضح مثال دیتا ہوں کہ اسد عمر جو تھے وہ عہدہ چھوڑ دیا، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، لیکن ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو نہ صرف چھوڑا بلکہ یقیناً پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں بھی آ جائیں گے۔ نہ بھی آئیں تو جس طرح سے انہوں نے کل کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دے کے جو انکشافات کیے ہیں، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کا اصل چہرہ مجھے تو پتا تھا، مریم صاحبہ کو بھی میں اچھے سے جانتا ہوں، ان تمام سیاستدانوں کو جانتا ہوں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، لیکن بری طرح سے ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ بے نقاب کیے ہیں۔ اور محمد زبیر صاحب جو ہیں، ان کا نون لیگ کے خلاف بولنا، سچ بولنا، اور پھر ایک ملاقات اور ساری چیزوں کا احوال بتانا، یہ وہ حالات ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات بدلیں گے، لیکن ایسے بدلنے چاہیے کہ کوئی پیپلز پارٹی، کوئی نون لیگ، کوئی پی ٹی آئی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی محمود اچکزئی، کوئی مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے نہیں آئیے گا۔ انہیں کہیں آپ اپنی حد میں رہیں، ہم اپنی حدود اور قیود میں رہیں گے، آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ڈیل کر کے آیا آپ قاعدہ لگ جائیں گے۔ تو محمد زبیر کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی ہیں، یعنی کہ باجوہ اور نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس کا گواہ میں ایسے ہوں کہ میرے ہی ٹاک شو میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ 2 اسٹار اور 3 اسٹارز نے معافی مانگی، صحافیوں نے معافی مانگی، ان سے ججوں نے معافی مانگی، میں نے خود وہ چیزیں دیکھی تھیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو محمد زبیر ہیں ان کی طرف سے بولا جانے والا یہ جو سچ ہے، یہ نہایت ہی منی ہیز ہے، اور انہوں نے 2 ملاقاتوں کا تو انکشاف کیا، اور اس سے ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب جو لنڈن پلان کی بات کرتے تھے وہ سچ ہوئی۔ عدم اعتماد سے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ سے بات چیت شروع ہو چکی تھی، اور جنرل باجوہ نے نواز شریف کو پیغام دیا کہ ہم تو اگست 2020 میں عمران خان کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ محمد زبیر نے ایسے کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقات کے لیے مجھے نواز شریف اور مریم نے بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ شہباز شریف کو بھی
ना बताना, और शहबाज शरीफ पार्टी के सदर थे। अब देखिए कि मोहम्मद ज़ुबैर को कुर्बानी का बकरा बनाया, मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने मिल के भेजा, जाओ इनसे वो चीज़ करो। उससे पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर कहते थे जनरल बाजवा और फैज़ हमीद जो हैं ये सारे जिम्मेदार हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उनके ऊपर तनकीद करते थे। और फिर DG SPR ने आके मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात का अहवाल बयान कर दिया था। तो जब इन्होंने देखा कि ये वोट को इज्जत नहीं देना चाहते, ये जिन जर्नैलों को बुरा कहते थे, जिनके साथ उनको नफरत थी, उनसे आप मोहब्बत करना शुरू हो गए, तो ये कौन सी सियासत है, ये कौन सा म्यार है, ये किस तरह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, और उन्होंने ऐसे क्यों किया। तो आखिरकार इनकी एक गंदी वीडियो रिलीज़ की गई, मोहम्मद ज़ुबैर ने सज़ा काटी और सारी चीज़ें हुई। तो अब उन्होंने सामने आके कह दिया जी कि ये सारी कहानी इस तरह से थी, ऐसे थी और वैसे थी, और हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर का काशिफ अब्बासी साहब के साथ अगर आपने पाकिस्तानी सियासत को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, बिलखसूस नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इन सब के बारे में जानना है तो उन्हीं की एक साबिक तर्जमान की ज़ुबानी जानिए। उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ सच बयान कर रहे हैं। तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब का असल चेहरा कैसा है। ये सियासतदान नहीं, ये लोग मदारी हैं माजरत के साथ। इद्दत केस फिर से मुलतवी हुआ, और इद्दत केस में खावर मानुका के नए वकील जो हैं वो पेश हुए, समात मुलतवी करना पड़ी, और इस्तदा की कि इस केस की समात मुलतवी नहीं हो सकती, इस केस में सज़ा मुख्तसर नहीं है, मुख्तसर दुरानिये की सज़ा से मुतल्लिक अदालत की मामलत करेंगे जज अफजल मजूका ने कहा। जस्टिस मजूका के इन रिमार्क्स के बाद बावजूद इद्दत केस की समात 25 जून तक मुलतवी कर दी गई है, और अगली समात में जस्टिस मजूका ने फैसला सुनाने का अंदिया दे दिया है कि मैं इसके अंदर फैसला सुना दूंगा। अब इद्दत केस के अंदर तो है कुछ है नहीं है, इसमें सिर्फ इमरान खान को शरी हैसियत जो है, निकाह को, मुसलमानों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को और निकाह को बदनाम किया गया। इसके सिवाय तो इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर देखेंगे पंजाब को जो है वो 7 रोज़ के लिए क्यों बंद किया गया। पंजाब हुकूमत को तहरीक इंसाफ की आज होने वाली एहतजाजी रैली का इतना खौफ था कि पंजाब भर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया, और पुलिस का घरों में दाखिल होकर तोड़ फोड़ और गिरफ्तारियां, रात के इंसाफी कारकुनान और कायदीन के घर में गैर कानूनी छापों और तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। कई 100 कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं और जाली हुक्मरान बौखलाहट का शिकार हैं। अवामी तहरीकें ऐसे बुजदिलाना हथकंडों से नहीं थमती। पंजाब भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज हुआ है, और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप अब भी बेशरम और बेगैरत हैं। आप जो ताकतवर हैं आज भी सियासतदानों से, इमरान खान से, उन लोगों से डरते हैं। और मैं फिर जुमला दोहराऊंगा, साजिद माजिद वाजिद देखना बाहर कहीं लोग जमा तो नहीं होंगे, चूंकि आपकी कांपें टांग जाती हैं। भाई पूरी कौम एक तरफ है, आप दूसरी तरफ खड़े हैं, और इस कौम को आप डरा के, धमका के, तोड़ फोड़ करके, छापे मार के आखिर कितना अरसा रोके रखेंगे। पानी जो है वो अपना रास्ता बना लेता है और वो कभी रुकता नहीं। तो ये पानी से भी वर्स्ट तरीन सिचुएशन है। आप इन लोगों के दिलो दिमाग को नहीं बदल सकते। लिहाजा इमरान खान से नहीं डरें, लोगों से नहीं डरें। यह आपकी कौम है, आपकी आवाम है, ये आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। आप इनसे मोहब्बत कर दीजिए, ये आपको सर आंखों के ऊपर बैठा लेंगे। आप जितने मर्जी मलकों से ज़बरदस्ती गाने गवा लें, उनको रखवा लें, लेकिन बात वो जो दिल के ऊपर असर करे, वरना वो बात ना हुई, वो जुमला ना हुआ, वो बेमनी चीज़ें हुआ करती हैं। मौलाना साहब ने एक बड़ी पेशन गोई की है, और वो कहते हैं कि हालात को इस तरफ जाते हुए बड़ी संजीदगी से देख रहा हूँ कि जिस तरह बंगाल के हालात चले गए थे, अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो बता दीजिए ताकि हम कबल अज़ वक्त अपनी तैयारी कर लें। और मौलाना फजल रहमान ने कहा मशरक़ी पाकिस्तान जैसे अलहदा हुआ था उसी तरह के हालात देख रहा हूँ, तो अगर आपकी कोई ऐसी नीयत है तो पहले से बता दीजिए ताकि हम अपनी प्लानिंग कर लें और अपनी चीज़ों को अच्छे से लेके आगे बढ़ सकें। इमरान खान साहब के बारे में एक इंकशाफ हुआ है और वो जेल में क्या कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें पहले भी पता था कि ऐसा करेंगे, चूँकि नेल्सन मंडेला से लेके बेशुमार लोगों ने ऐसे किया। और जेल एक बेहतरीन जगह है इस मकसद के असूल के लिए कि आप कोई नावल लिखें, आप कोई किताब लिखें। तो अब ये बात सामने आई है कि इमरान खान जेल में किताब लिख रहे हैं जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और ये किताब बहुत जल्द मंजर आम के ऊपर आएगी और बहुत दिलचस्प किताब होगी। और साफ़ी ज़ायद गशकोरी का ये इंकशाफ है। तो इमरान खान साहब की किताब जो है वो करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से पब्लिश करना पड़ेगी। शौकत खाना में उसकी फंडिंग जाएगी, लोग खरीदेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे। आजकल तो जदीद दौर है, PDF की फ़ाइल भी वो हो सकता है फ्री में ना मिले, वो अमेज़ॉन के ऊपर लगाएंगे और उसको बेचेंगे और लोग उसको पढ़ेंगे। अब ये अंग्रेज़ी में होगी या उर्दू में होगी, ये कैसे होगी, यकीनन दोनों ज़बानों के अंदर इसको रखा जाएगा। ताहम देखते हैं कब लिखते हैं, क्या चीज़ होती है, कैसे लिखते हैं, किस तरह के हालात होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा।
ابرار قریشی کے ساتھ